Yes. How are you, my dear students? I hope you're fine. Actually, in my previous classes, I was talking about a lesson, a hero that we had completed. And if you have got any doubts, you can ask me. Before going to the another part that is regarding a language function, just I wanted to ask you some quiz type question. Just I wanted to know whether you have understood the lesson Swami or a hero. Okay, just some 3 questions you have to answer me. Okay, first question. Yeah, I will ask this question to Anil. Okay, Anil, please stand up. Swami's father, see, instructions are like this. I am going to read the question and 4 options. You have to give me the correct answer, Anil. Is that okay? Yes. Swami's father, cook, and the servant enter the office room with a light at midnight because, okay, artha agtide prashne? Swami's father, cook, and the servant enter the office room with a light at midnight because A. They heard a thundering cry. B. Swami cried for help. C. They wanted to see if Swami was sleeping. And D. Swami's granny wanted them to go there. Did you understood? Okay, these are the 4 options. Can you answer? Can you answer, Anil? Yes. No, you have to tell me the answer, not the option. What? First one? First one is thundering cry. Exactly. They heard a thundering cry. You know, ayo, something had bitten me, some thundering cry. The lesson in that line is there, isn't it? Yes. Give a clap to him. You give a clap to him. Okay. Next, who will answer? Next. Anitakshi, please stand up. Yes. Okay. Next question to you. When the classmates came to know Swami had done a brave deed, they dash options are called him a hero, patted his back, congratulated him, looked at him with respect. Looked at him with respect. Okay, it is there in the lesson. It's in the last paragraph, isn't it? It's in the last paragraph. Wait, let her answer. Yes, Anita, yes. Yes. Congratulated him. That's a good one. Clap her. Okay. Okay, the first bench. What's your name? Ravi. Yeah, Ravi, stand up. Yes. When the teachers came to know of the heroic deed of Swami, they dash. Shall I repeat? When the teachers came to know of the heroic deed of Swami, they dash. Gave him sweets, praised him, called him a tiger, or 4th one, patted his back. What, Ravi? What is the answer? What? Praised him. No. That's not the correct one. It's the incorrect one. Okay. Yes. And Sunita. Yes, Sunita. What is that? Patted his back. Patted. Shabash. That the teachers praised. That patted his. Hige bennu tattidaru. Okay. Next to Sunil. Okay. Next to Sunil. Sunil. Yes. Sorry, Sunil. The headmaster of the school called Swami a hero, B a true scout, C a brave boy, D a policeman. What is the answer, Sunil?
Exactly, it is you are a true scout. You are a true scout. True. TRUE. Very good, very good. Sit. Yes. Yeah. Famiza, stand up. Yeah. What did Swami want to become later in his life? What did Swami want to become later in his life? Okay, you got the question, Famiza? Yes. A, an engineer, a policeman, a watchman, an engine driver. An engine driver. What is the exact answer? What? Policeman. Sorry. I told you to read the lesson. I told you to read the lesson. You did not do it, huh? Okay. Shall we shift the answer to question 2? Yes. Karthik. Yes, Karthik, stand up. What is the answer? Yeah, exactly. A engine driver. Last question. Two. Who is that? Yes. Sunita. Yeah, Sunita. Stand up. A burglar is a person who dash. A burglar is a person who dash. Options are: kills a tiger. Burglar means kills a tiger. Next, enters a house to steal. Yeah. C. Wait, I'll complete. Quarrels with others. Bites other people. Kachu. Isn't it? Bites other people. What is the answer, Sunita? What is the answer? Exactly. Enters a house to steal. Can you give me 2 more words? Synonym words, same meaning words for burglar? Yes, robber and thief. Very good. So, it's a good one. Next time also we will have quiz type question, so that I'll come to know whether you have read the lesson or not. Okay, next time all of you should read the lesson. Okay, then you can answer. Yes. Okay, now we will move to a very good 1 mark related question. Okay, that is regarding language function. See here, language function. What do you mean by, language means bhashe. Function means any dance program? No, it is active use of a language for specific purpose. Active use. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನಪ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳುವುದು. ಅಪಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳುವುದು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿನಂತಿ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಆದೇಶ ಮಾಡೋದು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಹೇಳೋದು, ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹೀಗಲ್ಲ ಹಾಗೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಲೈನು 5ನೇ ವಾರ್ಡು 8ನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಜೆಷನ್, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಸಜೆಷನ್. ವಿಶಿಂಗ್, ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಆಗ ನಾವು ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಓ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಮತವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇದನ್ನು ತಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು
ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಏನು? ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನೀಗ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಂತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೆದಾಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 11, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 11 ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ, ಸ್ಪೀಕ್ ವೆಲ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, REFUSING, ರಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯ ಏನದು? ರಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂವಾದ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಯಲಾಗ್ ಇದೆ. ಯಾರ ನಡುವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ after the burglar incident. He offers an invitation, but Swami refuses it politely. Read the dialogue. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿ ಆದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಇಂಪೊಲೈಟ್. ರೀಡ್ ದಿ ಡಯಲಾಗ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಲಾಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅದು ಆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಾವು COLON COLON ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕ್ ನರ್ವಸ್. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, that's good. How did you find that there was a burglar in the room? You have done a great thing, Swami. In fact, we have decided to honor you. Come on. Swami, many thanks, sir. I would love to be there. I would. Nodi? I would. WOULD ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಿಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅವರು. ಸರಿನಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ VE. Okay, I have an important function at my grandpa's house. Not now, sir. Headmaster, how about next week? It's a questioning, right? Swami, that's a good idea, but let me think about it. Headmaster, okay, Swami. See, when I read the dialogue, it should be clearer, audible, good pronunciation. Wherever I have to stop,
ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಪಾಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ, ಸುಮಧುರ, ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು. ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು, ಇನ್ವಿಟೇಷನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ಅವನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಫಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ದಿವಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಈಗ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಚನೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಫನ್ನು ಓದಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಫ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲರ್ಥ ಸಂವಾದ, ಡಯಲಾಗನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತಾವು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಓದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ 4 ಆಪ್ಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್, ಅಪಾಲಜಿ, ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ 4 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನೊಳಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಒಂದು ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವೀಗ, ಆಯಿತಾ? ಸರಿ, ಎರಡನೇದು ಗಮನಿಸೋಣ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಎರಡನೇದನ್ನು ಓದಬೇಕಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ? ಓದ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. Imagine you are Zakir. You have been invited by your friend to be present at the award-winning ceremony occasioned by his winning 3 first places in a sports competition. Accept the invitation. Look at the dialogue and practice in pair. Pair means ಜೋಡಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ವಾಸು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಾಕೀರಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ನೀವು ಜಾಕೀರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೇನು, ಯಾರಿಗೆ? ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಂದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲಿದ್ದು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್, ರಿಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ವಾಸು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಕೀರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು. ಹಾಯ್ ಜಾಕೀರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಜಾಕೀರ್, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ವಾಸು, ಯು ಲುಕ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಓವರ್? ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಓವರ್? ವಾಸು, ಎಸ್. I have some good news to tell you. I won 3 medals, all first places. Who got the prizes? Vasu got the prizes. Sure. Zakir, that's fantastic. Come on, let us celebrate. Yeah, they are celebrating party. Vasu, that's why I have just come here to see you. The sports authorities are going to have an award-winning ceremony tomorrow at the town hall. I will be at 4 in the evening. I want you to be there. So Vasu will be honored. So he is inviting his friend Zakir also. Correct alva? Zakir, hurray, hurray.
Certainly, I will be there not at 4, but even earlier. He is very happy that his friend is going to be honored, will be honored. Let us have sweets now. Come on. Vasu, oh sure. See, how is this? Very nice, right? Got a very happy dialogues is going on between Vasu and Zakir. Now you got it. What do you mean by accepting invitation? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ 13ರಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲಕದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಸರಿಯಾ? ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಂತು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ವಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಹಾಗೆ. ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಿಮಗೇನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ನಾನಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ತೂಗಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಸರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಥವಾ ಈಗ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈ ಮೊದಲು ನಾನು 2 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಮಾತಿನ ಕೆಳಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ತಾವುಗಳು ಆ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್, 1 mark question. Question number 1. Could you please spare some time, sir? Could you please spare some time, sir? ಒಂದು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಬರಿತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್: 1 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, 2 apology. So this is A, this is B, apology. C is order, ORDER, and D is questioning. Okay, you got the idea, I think. See, you will have one question, isn't it? It is like this: could you please spare some time, sir? ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕುಡ್ ಯು, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಕುಡ್ ಅದಾ? ಎಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್: 1 is request, 1 is request, another one is apology, and C is order,
ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಓದಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಓದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಿ ಆದ ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೇರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಅಪಾಲಜಿ? ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಪಾಲಜಿ? ಅಪಾಲಜಿ, ಡಿಡ್ ಐ ಸೇ ದೇ ಅಪಾಲಜಿ? ಎಸ್, ಅಪಾಲಜಿ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಲ್ವಾ, ಸಾರಿ ಹೇಳುವುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಆರ್ಡರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಆರ್ಡರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಡರ್? ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ವಶನಿಂಗ್? ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೇರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ಲೀಸ್, whenever we use please, it means one kind of, it is request. It is request. He is not questioning. How are you? Where are you going? See, this is not an apology. He is not asking sorry. He is not questioning also. It is not order also. It is a request. It is a request. Did you write down? Bardra? Yes. At least 3 examples we tried. Next, I'll read for you. I am very sorry. The question is like this: I am very sorry. Options are ordering, complimenting, expressing gratitude, D, apologizing. Apologizing. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದನೇದು ಆರ್ಡರಿಂಗ್, complimenting, expressing gratitude, last one apologizing. ಯಾವುದು ಉತ್ತರ? ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಾರಿ ಅಂತ? ವೆನೆವರ್ ಯು ಡೂ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಸಾರಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪಾಲಜೈಸಿಂಗ್. ಅಪಾಲಜೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ APLOGISING. APLOGISI or ZING. Okay? Yes. Is it tough? Does it look tough? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. At least we should not lose 1 mark. You are absolutely right. This is a question. That's a question. Third question. You are absolutely right. ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. You are absolutely right. You are. YOUARE. Absolutely. ABSOLUTERST. TELY. Absolutely right. RIGHT. Okay. Options are, it is here, one is here, expressing agreement. Second one is wishing. It is here, wishing, spelling is here, wishing.
Third one, complementing. Menting. TING, that's all. Complementing. Am I faster? Fast ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಹೇಳ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಎರಡನೇದು ವಿಶಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್, TING. ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. AGREEMENT. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. DISAGREEMENT. ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಎಗ್ರಿ, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯಾ? ಒಂದನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಮೂರನೇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ವಿಶಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋದು, ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು, ಸಹಮತ ಅಂತ ನಾನು ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ, shut the door. Next, shut the door. SHUT. Shut. The. THE. Door. DOOR. Shut the door. Options are. See here, one is a suggesting, another one ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ING ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಬ್ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ತಪ್ಪು ಬರಿಬೇಡಿ. ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆರ್ಡರಿಂಗ್, ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ING. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. Okay, what would be the correct language function? ಯಾವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು? Oh, shut the door. Shut the door. Is it a suggestion? Is it a request? Is it a order? Is it a direction? Shut the door. ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್? Shut the door. It is a Exactly, Sunil. It is Sunil, right? Yes, it is order. ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕು, ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚು, ಇದೊಂದು ಆದೇಶ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸರಿಯಾ? ಕುಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೇರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್? Could you please spare some time, sir? Is it a request? Is it an apology? Is it an order? Is it a questioning? ನಾನು ಬೇಕಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಏನು ಉತ್ತರ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಂತ ಆಯಿತು. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, TONT, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, WORRY, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, everything, EVERYTHING,
THING, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲವೂ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ALRIGHT. ಬರೆದ್ರಾ? ಫಿನಿಶ್ ರೈಟಿಂಗ್? ಎಸ್. ಎ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಎ suggesting, it is here suggesting, requesting, ordering. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆರ್ಡರಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಬೇಕಾ? 1 ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 2 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, 3 ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್, 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸಿಂಪಥೈಸಿಂಗ್, SYMPATHISING. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಿದೆ, ಉತ್ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಬರ್ದದ್ದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರಗಳು: 1 ಸಿಂಪಥೈಸಿಂಗ್, 2 ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 3 ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್, 4 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಏನು ಉತ್ತರ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಏನೋ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದೆವು, ಫೇಲ್ ಆದೆವು, ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂತು. ಆಗ ತಂದೆಯೋ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ ಅವನು? ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸಿಂಪಥೈಸಿಂಗ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಥೈಸಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾರು ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ತುಂಬ ಜನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ? ಎಸ್, ಯಾರದು? ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂತ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಎಸ್. ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್, ನಿಧಾನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಓಕೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಕೇಳಿ ಸಾಕು. ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ON 5th shelf, shelf in 2nd row from here ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದ್ತೀನಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ 5th shelf in 2nd row from here. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಡರಿಂಗೋ, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿವೆ, ತಬ್ಬರಿಬೇಡಿ. ಆರ್ಡರಿಂಗೋ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆರ್ಡರಿಂಗ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ 5th shelf ಆಫ್ 2nd row ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ಏನದು? ಆರ್ಡ್ರಾ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಾ, ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ, ಅಥವಾ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದೇನು? ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಪೇಜ್ 11 ಆಯಿತು, 11ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೇಜ್ 12 ಅದನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಜ್ 15ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು? ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ 15ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಥ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ಅದು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಸ್. Rewrite them beginning with the clue given in brackets. Identify the language function. One example is given. Is it all right if I sit here? Ready? Is it all right if I sit here? Begin with the could. Begin with the could. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ could I sit here? Could I sit here? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಅದು ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ, ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಾ, ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ?